الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، في الجمعة الماضية تذاكرنا أهمية الثبات على دين الله الحق وحاجة العبد إلى ذلك، فهو إكرام يكرمه الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده. وهكذا تذكرنا بعد أسباب الثبات على الدين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. ألا وإن من أسباب الثبات على الحق التأمل في سير السابقين الذين ثبتوا على دين الله الحق عند أشد الابتلاءات. ولنا في ثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن نهج نهجهم دروس وعبر. على سبيل المثال قصة سحرة فرعون كما قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد كسورة الشعراء. جاء موسى عليه السلام إلى فرعون يدعوه إلى الاستسلام لله رب العالمين وترك الظلم، وبرهن على صدق دعواه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. إن هذا أي موسى عليه السلام لساحر عليم. ثم حشر وجمع فرعون سحرة البلد. وتعلمون جميعا أن السحرة من أكثر خلق الله سبحانه وتعالى وأبعد الناس عن الحق الذي جاء به الأنبياء الله سبحانه وتعالى. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هكذا أسلم السحرة لله رب العالمين ودخلوا في دين الله الذي جاء به موسى عليه السلام. فهددهم فرعون وخوفهم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فكيف كان موقف الثابتين على الحق على دين الله رب العالمين؟ بعد إسلامهم ثبتوا لله سبحانه وتعالى محتسبا الأجر عنده جل وعلا. قالوا لا ضير
إنا إلى ربنا منقلبون إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. انظروا إلى قوة ثبات هؤلاء. في أول النهار كانوا سحرة فجرة، وفي آخره موحدين مؤمنين ثابتين على الحق على دين الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه وأحبه، أي أحب الإيمان وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه، وكره مفارقته وكان كراهيته لمفارقته أعظم عنده من كراهية الإلقاء في النار. هكذا الإيمان إذا تمكن في قلب الموحد. وهكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق الطيبة العظيمة، على الثبات على الدين على الحق. وهكذا في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. ومن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب الأخدود الذين اتبعوا الغلام على دينه، على الإسلام، على التوحيد، على إخلاص الدين لله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأفردوه بالعبادة، فأمرهم الملك بأن يرتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فأبوا جميعا وثبتوا على الحق وثبتوا على الإسلام وعلى التوحيد، فحرقهم وقتلهم بالنار، فاختاروا نار الدنيا على نار الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى السنة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. La semaine passée, nous nous sommes rappelé l'importance de l'observation des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du raffermissement sur sa religion, et le fait que seul Allah tabaraka wa ta'ala pouvait combler le serviteur de cette noble qualité, le fait d'être ferme sur la voie avec laquelle il a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aussi nous nous sommes rappelés certaines causes qui pouvaient permettre aux serviteurs d'observer la constance sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et parmi les plus grandes causes, le fait de lire le Coran, de le méditer. Et celui qui ouvre le Coran et le médite verra les histoires qui nous ont été citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et nous avons dans les histoires des prophètes et de ceux qui les ont suivis avec excellence de nombreuses leçons à tirer. Ce sont nos exemples, ceux qui nous ont précédés dans cette religion et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui lit les histoires de ceux qui nous ont précédés et combien ils se sont montrés endurants et patients lors de la difficulté, cela sera pour lui, incha'Allah ta'ala, une cause de raffermissement. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a cité l'histoire de Moussa et de Pharaon. Et parmi les passages les plus impressionnants de l'histoire de Moussa et Pharaon, il y a la conversion à l'islam des sorciers de Pharaon. Des sorciers de Pharaon. Moussa alayhi salam, après avoir reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aller appeler Pharaon à l'islam, s'est rendu auprès de lui. Il l'a invité à adorer Allah tabaraka wa ta'ala, à l'unifier d'un culte sincère, et lui est venu avec des preuves évidentes. Il a jeté son bâton, celui-ci prit l'apparence d'un serpent, puis il l'a pris à nouveau et il a retrouvé sa forme. Pharaon l'a accusé par la suite d'être un grand sorcier. Il a donc réuni les sorciers de son peuple afin de défier Moussa alayhi salam. Ces derniers ont jeté leur bâton et de par leur sorcellerie, les gens pensaient voir des serpents. Puis Allah Azza wa Jalla a raffermi Moussa et lui a ordonné à son tour de jeter le sien. Et celui-ci, et ce dernier fut plus fort que cette sorcellerie. Les sorciers, qui étaient donc les gens de ce domaine, ont cru en la prophétie de Moussa et en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont tous tombés prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et ils ont proclamé haut et fort leur croyance, leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, Pharaon s'est mis en colère et les a menacés en leur disant qu'il allait leur couper les bras et les jambes ou bien les membres opposés et les crucifier sur des troncs de palmiers. Quelle fut leur réaction? Quel fut leur comportement suite à cette grande menace? Ils ont dit la bay, inna ila rabbina munqalibun. Ils ont supporté cela. Ils ont enduré pour Allah subhanahu wa ta'ala et ont informé Pharaon qu'ils étaient prêts à endurer et à supporter tout ce qu'ils pouvaient faire pour les faire sortir de cette religion. Et ils lui ont dit que de toute façon c'est vers Allah que se fera leur retour. De toute façon c'est vers Allah que se fera leur retour. Puis ils ont dit qu'ils espèrent qu'Allah leur pardonnera leurs péchés du fait qu'ils ont été les premiers à avoir eu la foi. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi ses croyants. Au matin, ils étaient sorciers et parmi les serviteurs les plus éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin de la journée, ils sont devenus les personnes les plus pieuses et les plus endurantes pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre sourate, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite l'histoire des gens du fossé. Un jeune homme leur est venu et les a appelés à la vérité, à adorer Allah azza wa jal d'un culte sincère. Lorsqu'ils ont vu qu'Allah azza wa jal l'avait raffermi et lui avait accordé certains signes, de par sa piété, ils l'ont suivi. Et lorsque le roi eut connaissance de cela, il les a contraints à sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces derniers ont refusé. Alors le roi a ordonné à ce que des fossés soient creusés, attisés par un feu ardent. Et il a ordonné à ses gardes, à ses soldats, de jeter toute personne qui refusera de sortir de cette religion. Et ils se sont tous montrés fermes et endurants. C'est alors qu'une femme est arrivée en portant son nouveau-né, qu'elle allaitait, qui était toujours allaitée.
elle a hésité à entrer dans le feu, probablement par miséricorde envers son enfant. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a fait parler cet enfant. Et il a dit à sa mère, Isbiri ya ummah, fa innaki ala al-haq. Il lui a dit, ô patiente, l'enfant, le nouveau-né a parlé. Allah Azza wa Jal antaqahu, l'a fait parler. Et il a dit en s'adressant à sa mère, montre-toi endurante, ô ma mère, car tu es sur la vérité. Alors cette femme, avec son enfant, est entrée dans ce feu. Et ils ont préféré le feu de ce bas monde au feu ardent de l'au-delà. Tout ceci pour rester fermement accrochés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces histoires que nous lisons dans le Coran, ou bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons en tirer profit et nous devons en tirer des leçons. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, lorsque la foi est ancrée dans le cœur et que le serviteur parfait celle-ci, il trouvera le goût et le délice de la foi. Il trouvera son goût et son délice. Il l'aimera et il aimera être raffermi sur celle-ci. Il aimera sa constance et son augmentation et il détestera s'en séparer. Il détestera s'en séparer à un point tel qu'il préférerait entrer dans le feu plutôt que de se séparer de sa foi. Et c'est ainsi qu'ont été éduqués les compagnons par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiallahu anhu, n'associe jamais à Allah. N'associe jamais à Allah, ne commet jamais de shirk, de polythéisme. Quand bien même on te découperait ou bien on te brûlerait. C'est ainsi qu'a enduré Bilal radiallahu anhu lorsqu'il était traîné et enchaîné à la Mecque et qu'on mettait sur son corps des pierres brûlantes et on lui demandait de sortir de l'islam et d'insulter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier n'avait pour réponse que ahadun, ahadun, c'est-à-dire qu'Allah est une divinité unique. Allah est une divinité unique et il a refusé de reconnaître le droit à l'adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal, malgré la torture. Pareillement pour Yasir et Soumayya radiallahu anhuma, qui ont été torturés jusqu'à en perdre la vie, car ils ont refusé la parole du polythéisme et ils sont restés fermement accrochés à la parole du tawhid. Pareillement pour Rubayb radiallahu anhu, qui a été torturé, ce dernier est resté ferme. Il a simplement demandé à ceux qui le châtiaient de lui laisser un instant afin d'accomplir 2 unités de prière pour Allah. Lorsqu'il a fini sa prière, alors que les gens disaient quel recueillement a-t-il, quelle quiétude a-t-il, il leur a dit à la fin de sa salat, n'eût été la peur que vous pensiez que j'ai peur de mourir, j'aurais allongé encore plus cette prière. Il s'est montré également endurant jusqu'à mourir. Et on trouve dans les histoires de nos pieux prédécesseurs de nombreuses histoires qui nous montrent ô combien ils étaient accrochés à la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous cite et dit qu'Ibn Asakir rahimahullah ta'ala cité dans la biographie de Hudhafatu as-Sahmi, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier a été capturé par les Romains. Ils l'ont enchaîné et apporté à leur roi. Le roi lui a dit, si tu entres dans ma religion, je te donnerai la moitié de mes richesses et je te marierai ma fille. Si tu sors de l'islam et que tu entres dans ma religion, je t'accorderai la moitié de mes richesses et je te donnerai en épouse ma propre fille. Quelle fut la réponse de cet homme qui a été raffermi par Allah subhanahu wa ta'ala? Il a répondu, Law a'taytani
جميع ما تملك أنت وما تملك العرب لما خرجت عن دين محمد طرفة عين. Subhanallah. Ce dernier a répondu: si tu m'accordes toutes tes richesses et l'ensemble des richesses des Arabes, je ne sortirai pas de la religion de Mohammed, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Voici ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le roi lui a dit: je vais donc t'exécuter. Il lui a dit: fais ce que tu entends. Fais-le donc. Le roi a ordonné à ce qu'il soit cloué sur une planche et a ordonné aux archers de le viser de leurs flèches ou de lui faire peur. Ils ont donc lancé leurs flèches et celles-ci ont atterri près de ses bras et de ses jambes, alors que le roi à côté lui disait: délaisse ta religion et tu repartiras sain et sauf. Ce dernier disait, et le compagnon répondait non. Par la suite, le roi a ordonné à ce qu'on amène un grand récipient semblable à une grande marmite et que la marmite soit remplie d'eau et portée à ébullition. Puis il a fait venir les captifs parmi les musulmans. Il en a fait venir un et a ordonné à ce qu'il soit jeté dans cette marmite. Et le compagnon voyait cette scène. Il a vu son compagnon mourir devant ses yeux et il est resté ferme. Puis il lui a dit: soit tu sors de ta religion, soit c'est la même chose qui t'attend. Et il lui a dit: je ne sortirai pas de ma religion. Par la suite, ils l'ont apporté pour le faire entrer dans cette marmite. C'est alors que le compagnon Hudhafa radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Alors le roi a espéré qu'il accepte sa requête. Et il lui a dit: est-ce que tu acceptes? Et il lui a dit non. Il lui a dit: pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui a dit: parce que je vais mourir et j'ai qu'une seule âme. J'aurais tant aimé avoir autant d'âmes que le nombre de poils que porte mon corps, pour que tu me fasses subir cela pour la cause d'Allah autant de fois que j'ai de choses. Lorsque le roi a vu le raffermissement de ce compagnon, il l'a laissé et l'a mis en prison. Il l'a laissé et l'a mis en prison de nombreux jours sans manger, sans boire. Par la suite, il lui a donné du porc et de l'alcool. Le compagnon a refusé et il a dit: dans ma religion, il m'est permis de boire cela et de manger cela car c'est un cas de force majeure, mais je ne vais pas me rabaisser à cela. Puis, après avoir désespéré de ce qu'il souhaitait, il lui a dit: si tu m'embrasses la tête, je t'affranchis. Alors le compagnon lui a dit: est-ce que tu affranchiras également l'ensemble des captifs parmi les musulmans? Et il lui a dit oui. Alors le compagnon a embrassé la tête de ce roi. Il l'a libéré ainsi que les croyants. Ceci a eu lieu pendant le califat de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Lorsque Omar ibn Khattab a vu ce compagnon et a entendu son histoire, il a dit: huqqa li kulli muslimin an yuqabbila rasak. Omar ibn Khattab a dit: c'est un droit que tu as sur chaque croyant qu'il t'embrasse la tête. Et je serai le premier à faire cela. Omar ibn Khattab s'est levé et a embrassé la tête de ce compagnon. Et les autres se sont succédés pour en faire de même. Voici le raffermissement et la droiture ainsi que l'endurance qu'avaient ceux qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les histoires sont très nombreuses et je finirai par celle de Muhammad ibn Ahmad, Abu Bakr al-Ma'rouf bibni al-Nabulsi. Cet homme était un grand savant du hadith et du fiqh. C'était un grand savant, une personne très pieuse. Et à son époque, il y a eu l'épreuve de Al-Fatimiyoun. Ces derniers
contraignait les croyants à insulter les compagnons et à changer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont exécuté beaucoup de savants et beaucoup de personnes pieuses. C'est pour cela qu'Ibn Nabulsi s'est sauvé. Fi Dimashq, il était alors en Égypte. Il a dit, celui qui a 10 flèches, il doit les diriger vers ces gens-là. Puis ils l'ont rattrapé, ils l'ont fait prisonnier. Ils l'ont mis dans une cage en bois et ils l'ont apporté. Ils l'ont fait venir à leur dirigeant. Le dirigeant lui a dit, est-ce que c'est toi qui as dit cette parole? Si j'avais 10 flèches, dans mon carquois j'en aurais lancé 9 vers Al-Fatimiyyin et une seule vers les autres. Ibn Nabulsi a dit non, je n'ai pas dit ça. Alors le dirigeant s'est réjoui, il a pensé qu'il allait revenir sur sa parole. Il lui a dit non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si l'homme avait 10 flèches, il devait en jeter 9 vers vous et la 10e également. Il devait en jeter 9 vers vous et la 10e également. Lorsqu'ils ont vu la fermeté de cet homme, ils ont appelé un boucher. Et ils ont ordonné au boucher de le décapiter vivant. Et avant cela, de lui ôter la peau. As-salkh, comme vous connaissez, sur les moutons et les bêtes, subhanallah. Il était vivant. Ils ont commencé du haut de sa tête, avec une lame, à lui arracher la peau. Pendant ce temps-là, il faisait du zikr et il se montrait endurant. Et il disait que tout cela était décrété par Allah. Il ne se plaignait pas, il espérait la récompense d'Allah Azza wa Jal. Ce boucher lui a enlevé la peau de la tête jusqu'au visage. Arrivé au cou, il a eu pitié de lui. Alors il lui a enfoncé son poignard dans le cœur afin qu'il meure plus rapidement. Ce dernier a enduré pour la religion d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il racontait cette histoire, il pleurait et il disait « Udhiba ala sunnah ». Il s'est fait châtier juste parce qu'il était sur la sunna. Nos épreuves comparées aux leurs sont insignifiantes. Nos épreuves comparées aux leurs sont insignifiantes. Fasbiru ya ibadallah. Montrez-vous donc endurant devant ces épreuves. Wa maw'idukum insha'Allah ta'ala al-jannah. Et votre finalité sera insha'Allah ta'ala le paradis. Wa nas'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula an yuthabbitana wa iyyakum ala al-islam wa ala sunnah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا سدوا الخلل أقيموا صفوفكم وهادوا بين المناكب والأقدام. استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. في الصف الأول ثم الذي يلي. ما كان من نقص فليكن في الصف الأخير تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.